وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ في الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى، j'ai réussi بفضل الله سبحانه وتعالى à faire une liste de livres très importants, très intéressants concernant le manhaj al-salaf. Le manhaj al-salafi, peut-être certains de vous, ils ont réussi à saisir cette liste avant, mais je l'ai refaite pour les frères et j'ai rajouté quelques livres que peut-être vous n'allez pas retrouver dans l'ancienne édition. Cette liste elle est composée de à peu près de 60 voire 64 livres, كلهم لعلماء سلفيين مشهود لهم بالعلم بين العلماء في الساحة، من بينهم الشيخ ربيع المدخلي، وفيه جمعنا له حوالي قرابة 10 كتب، quelques 10 livres de Cheikh Rabi' al-Madkhali, plus de 5 livres de Cheikh Ali Hassan al-Halabi, 2 livres de Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, 2 livres de Cheikh Saleh al-Sheikh, et plus de 15 livres à peu près de Cheikh Salim ibn Aïd al-Hilali, plus de 5 livres, presque 10 livres de Cheikh Bakr Abu Zayd عفى الله عنا وعنه، وكذلك الكتاب للشيخ عبد المالك رمضاني ومذكور كذلك في القائمة، وكتاب الشيخ صالح الفوزان الأدوية المفيدة، وكلها كتب نافعة جدا، والشيخ حمود التويجري، وكذلك كتاب أبي إبراهيم بن السلطان العدناني القطبية هي الفتنة فاعرفوها. هذا كله كتب 64 أظن 64 كتاب يحتاجها طالب العلم حتى يعرف منهج السلف، فجمعتها في هذه القائمة même pour ceux qui veulent les commercialiser. بإذن الله, au moins on saura qu'est-ce qu'ils vont ramener, des choses importantes. هذا هو بالنسبة للكتب. أما درسنا، من يذكرنا في آخر شيء توقفنا عنده في كتاب الوجيز؟ يلا. من يذكرنا في كتاب الوجيز أين توقفنا؟ نعم. يلا أمين، يلا. ما عندك كتاب؟ وكيف تتابع؟ مفروض يكون معك يا أخي، مفروض يكون معك إن شاء الله. نعم. من الله. وين توقفنا؟ نعم. دكور. طيب، ما شاء الله، الحمد لله.
Yallah, Hussein. Le dernier point qu'on a cité sur le livre du Hadith. Tu ne rappelles pas? يعني الاجتهاد أنت تقصد الاجتهاد تقصد الاجتهاد c'est-à-dire la jurisprudence من يقول غير هذا يلا أخي في السارية عندك يا سارية sur le pilier le frère avec Polons ou Sauda وين هذا أنا quel jour علم الضروري والنظري on l'a fait le dimanche ça c'est أصول الثلاثة معلش ما في كيف الاجتهاد ouais c'est ce qu'a dit le frère en tous les cas on venait de terminer on venait de citer la fin de l'introduction en citant le nom du livre parce que Cheikh Hafidahullah il a cité le nom du livre on reprend quelques 2 lignes ou 4 lignes avant la citation du titre. On reprend de là parce qu'il y a des notes à souligner. قال الشيخ من موقفه وهذا النوع من الفقه وهذا النوع من الفقه avant la citation du titre. Oui, non. Oui. C'est où 4 lignes. Ouais. بارك الله فيك. وهذا النوع من الفقه هو أصلا حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألقوه إلى التابعين لهم بإحسان وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى فدونوه على هذا النمط الكريم والمنهج السليم. ثم قال وقد سميت كتابي هذا بالوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. On va s'arrêter sur le point de وهذا النوع من الفقه. وهذا النوع من الفقه. On sait très bien que lorsqu'on étudie quelque chose qui a été fait par un savant ou bien on lit le Coran surtout, bien sûr selon la capacité de la personne d'essayer de lire entre les lignes, entre les lettres, essayer de lire, essayer d'analyser le sens que veut l'auteur, le sens que veut l'auteur. Lorsqu'il dit وهذا النوع من الفقه, pourquoi il n'a pas dit وهذا الفقه? Pourquoi il n'a pas dit directement وهذا الفقه? هذا الفقه هو أصلا حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi il a rajouté وهذا النوع من الفقه? هذا النوع من الفقه. Pourquoi cela? C'est qui peut répondre sur le point? نعم. Ouais, parmi. Ouais, c'est bon, c'est déjà tu as réussi à donner le sens. C'est qu'il y a plusieurs genres, plusieurs genres. Maintenant que le frère il nous a facilité cela, c'est qui pourra encore approfondir plus? Anwa', cela veut dire qu'il y a anwa' min al-fiqh. Yalla Jamal. Anwa' al-fiqh, yalla. C'est pas? C'est pas ou bien tatawada. Allez. Anwa' min al-fiqh. Yalla, yalla. Celui qui a une idée approximative, tafaddal. Ouais. Cela veut dire qu'il y a un autre fiqh que la sunna. Ouais, mais ça marche pareil, étant donné que c'est une seule révélation. Alors, fiqh al-kitab wa sunna, et ça se divise pour les savants, ça se divise, ça a formé plusieurs écoles, pas plusieurs écoles, un nombre d'écoles, comprenant la sunna et le Coran. Non. أنت هنا أنا نسيتك. فقه على أصحاب المذهب يعني. على أصحاب المذهب الأربع، المذهب الظاهري وربما الفقه المقارن.
Pas exactement, quoique c'est juste, mais c'est pas exactement. Si je sais que tu sais ce que tu as dit par détail, tu pourras me donner la réponse exacte. المذاهب الأربعة مثلا. Le frère il a dit les madhahib الأربعة, المذهب الظاهري, hein, ça c'est plusieurs fiqh. Mais qu'est-ce qui caractérise عند المالكية يمشون بالكتاب والسنة وعمل أصحاب المدينة. وعند الشافعية يمشون بالكتاب والسنة والاستحسان ربما والقياس. الاستحسان لا. الشافعية لا. أو عند الحنابلة. طيب, je sais exactement ce que tu veux dire. Non. En tous les cas, ça c'est l'origine. Ça a formé plusieurs écoles. La première école qui attribuée au plus vieux des imams, question d'âge, c'est Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit. L'imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit, il était en Irak. Celui-là, bien sûr, comme vous savez, comme vous connaissez très bien, il a son madhab. Ce n'est pas lui qui se l'est fait, mais ça s'est formé, étant donné qu'il avait des élèves. Alors ses avis à lui sont devenus comme une référence pour ses élèves. Ses élèves, et c'était, pour eux, c'était le plus éminent dans leur région. Dans leur région, là où ils vivaient, c'est-à-dire en Irak, c'était le plus éminent. Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit. Mais il y a des caractéristiques qui distinguent entre le fiqh de Abi Hanifa et le fiqh d'un autre imam pareil que, quoi qu'il était dans son époque même, qui était l'imam Malik ibn Anas. Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra, qui était à Médine, في المملكة اليوم, في الحجاز, في المدينة. Leur fiqh, il n'est pas pareil. Ça, c'est connu en Irak, de Abi Hanifa al-Nu'man ibn Thabit. C'est des madrasat al-Ra'i. Madrasat al-Ra'i. Madrasat al-Ra'i, c'est-à-dire les avis, le raisonnement, par analogie. Le raisonnement par analogie, comme certains veulent l'appeler. Et on distingue aussi, on repère qu'il y a un manque de hadith dans cette école, qui est Madhab al-Ra'i, Madhab Abi Hanifa. Il y a un manque de hadith, un très grand manque de hadith, même. Ce qui n'est pas le cas, comme à l'école de Médine, qui est Madhab l'imam Malik ibn Anas. قول مالك بن أنس مدعم أكثر بالأدلة بالكتاب وبالسنة وبالأثر حتى أن قول أهل المدينة أو مذهب أهل المدينة هو يعتبر أثرا. هذا بالنسبة لشيء. ثم après les deux imams, il y a eu l'imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Muttalibi al-Qurashi, rahmatullahi ta'ala alayhi. C'est lui il était en Irak bien sûr, et avant à la moitié, à mi-chemin de la constitution de son fiqh, il s'est déplacé vers l'Égypte, ce qui a fait un grand changement dans la conception du fiqh, selon l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, parce qu'il était en Irak, pareil qu'Abi Hanifa, mais il était l'élève. Il s'est déplacé, ce qui n'est pas le cas pour Abi Hanifa, alors l'imam al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, il s'est déplacé vers les pays pour ramener le hadith, et il s'est agenouillé chez l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, ce qui a fait que l'imam al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, il a eu le raisonnement par analogie des Irakiens, et il a eu le hadith des Médinois et autres. Le hadith des Médinois et autres, d'où est-ce qu'il a eu le autre que le Médinois? Parmi eux, il a eu le hadith de Ahl al-Hadith. Et parmi eux, c'était le quatrième imam, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahmatullahi ta'ala alayhi. L'imam Ahmad, rahimahullah, c'était l'élève de Shafi'i, mais en même temps, c'était, si on veut le dire,
et on osera le dire, c'était son professeur même, quoique c'est son élève, mais lui, il était son professeur dans la matière de hadith. Dans la matière de hadith, parce que c'était une bibliothèque ambulante. L'imam Ahmad ibn Hanbal, c'était toute la bibliothèque musulmane qui se déplaçait de pays vers un autre. De pays vers un autre. Ce qui a fait que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, quoique c'était l'élève, quoique c'était le professeur de Ahmad ibn Hanbal, mais ça l'a emmené à dire la vérité et à demander et à s'agenouiller devant son élève Ahmad ibn Hanbal. فقال له يا أحمد إذا بلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنه أو بلغنا إياه سواء كان بصريا أو شاميا أو عراقيا أو كما قال رحمة الله تعالى عليه. Il lui a demandé et il lui a affirmé qu'il était plus fort que lui dans la matière de hadith, mais cela ne veut pas dire que l'imam al-Shafi'i rahmatullah alayh, il était nul dans le hadith. Hasha walillah, fahuwa imam al-Shafi'i. Celui qui le connaît pas, qu'il sache seulement qu'il s'appelle al-Shafi'i, ça servira comme biographie pour lui. C'est Shafi'i. Alors, c'était un des huffad. Alors, il a pris des deux écoles, et il a accumulé entre les deux écoles ce qui a fait la force et la puissance de son madhab. L'imam al-Shafi'i rahmatullah alayh, jusqu'au point où allait cerner cette matière qui était éparpillée entre les savants dans leur dire, et elle était éparpillée même dans les textes du Coran et les textes de la Sunna, mais lui il a tout regroupé et il a formé comme matière pour la première fois, qui était la matière des fondements de la législation ou du droit musulman, de la législation islamique ou du droit musulman. L'imam al-Shafi'i, comme on l'avait dit, c'était avec son ouvrage Ar-Risala qu'il avait envoyé à celui qui lui a demandé de lui écrire, c'était l'imam Abdurrahman ibn Mahdi. Alors, mais sachant que il ne faut pas donner des études comme ça sans négliger aucun côté. Lorsqu'on dit que Madhab al-Madina il était basé sur le hadith, cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas une réflexion sur les hadiths. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas de la réflexion sur le hadith et un certain raisonnement. Mais le pire, c'est que lorsqu'on trouve que quelqu'un il n'a pas les textes, c'est ce qui fait les grandes fautes de quelqu'un qui a un grand manque de texte. Celui-ci, il pourra donner des jugements qui vont en contradiction avec des textes que lui, il n'a jamais connus. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup de contradictions entre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre les dires des imams pareils que Abu Hanifata, al-Nu'man ibn Thabit, ou bien ses deux élèves Abu Yusuf ou Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani rahmatullahi ta'ala alayhim. Alors cette école, elle était lointaine du côté que ils n'ont pas fait l'effort que les autres imams ont fait lorsqu'ils étaient jeunes en se déplaçant vers les pays et ramener les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant il y avait bien des personnes qui étaient de l'Irak avec Abu Hanifa al-Nu'man dans son pays, mais ils sont connus dans le hadith, ils sont éminents dans le hadith, pareil que Sulayman ibn Mihran, l'imam al-A'mash rahmatullahi ta'ala alayhi. Sulayman ibn Mihran هو كوفي من الكوفة من العراق, mais c'était imam في الحديث,
un des grands imams de hadith de son époque. Qu'est-ce qu'il a distingué de cela? Il s'est déplacé. C'est pour ça, Ar-Rihlatu fi talab al-hadith. Le voyage pour le but d'avoir les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on trouve l'importance de se déplacer et voir les savants et d'écouter d'eux-mêmes. Et d'écouter d'eux-mêmes directement. Ce qui a distingué que l'imam al-A'mash, il avait moins de contradictions avec la sunna que Abi Hanifata al-Nu'man, qui est connu jusqu'à ce que l'imam Abu Bakr ibn Abi Shayba, rahmatullahi ta'ala alayhi, fi Musannafihi, dans son livre al-Musannaf, il a fait un chapitre en citant les points sur lesquels Abu Hanifa il a contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Reste, est-ce que cette contradiction elle a été faite exprès, flagrant? Il a su les hadiths mais il les a rejetés? Non, pas du tout. Parce qu'on a dit c'est le manque de hadith, le manque de cette matière qui était la cause de cette faiblesse dans ce madhab. Jusqu'à nos jours, on trouve que c'est le madhab là où les hadiths ils sont cités le moins, s'ils en citent. S'ils citent vraiment, c'est le madhab le moins du côté de la citation des hadiths. Et on trouve même, bien sûr, étant donné le manque de hadith, cela ne va pas se répercuter sur le fiqh seulement, mais sur le fiqh et sur l'aqidah. Sur l'aqidah aussi, tel qu'il est le cas chez les Ahnaf aujourd'hui, on trouve jusqu'à ce que Cheikh, l'imam Muhammad Nasr al-Din al-Albani, considère que tout Hanafi de nos jours, c'est un Murji'. Tout Hanafi de nos jours, il fait partie de la secte des Murji'ah. Bien sûr, parce que c'est de nos jours, parlons de nos jours, parce que c'est le madhab qui renie le plus la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela on trouve al-Maturidiyya, al-Soufiyya, là où vous allez vous déplacer vers des pays de nos jours qui prennent ce madhab, et qui le prêchent avec force, avec puissance même, en niant tous les autres, bien sûr. Vous allez trouver les bid'ah sans compter. Sans compter, vous allez trouver les bid'ah, les pires des bid'ah que vous n'avez jamais espéré voir, vous allez les trouver dans leur pays, à compter de la Syrie, de l'Égypte, de la Syrie jusqu'aux Philippines même, jusqu'à la Chine, jusqu'au Japon même. Vous allez suivre tous les Hanafis qui forment cette carte géographique, vous allez trouver que c'est les pays qui vivent le plus d'innovation. Que ce soit dans l'aqidah, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans le mystique, que ce soit dans tous les niveaux de l'islam. Alors, il a dit وهذا النوع من الفقه يعني الفقه أنواع مدرسة الرأي ومدرسة الحديث ومدرسة الحديث هذان المذهبان هما اللذين يكونان أكثر الفقه الإسلامي مدرسة الرأي ومدرسة الحديث فقال الشيخ وهذا النوع من الفقه هو أصلا حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي نوع من الفقه؟ يعني هذا النوع الذي ذكره من قبل وهو اتباع الدليل فقط، اتباع الدليل بدون تعصب، comme il était l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. L'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, ce n'était pas un maliki, étant donné qu'ils prétendent que c'est lui le chef de ce madhab. Mais lui, qu'est-ce qu'il suivait? Il suivait le dalil, ainsi que ceux qui sont venus après lui. De nos jours, on va suivre les malikites, on va leur dire c'est quoi la référence de votre madhab aujourd'hui. Normalement, étant donné qu'ils sont malikites, obligatoirement, c'est Muwatta Imam Malik. Mais non, ce n'est pas Muwatta Imam Malik, c'est Mukhtasar Khalil. Pour certains d'eux, ils prennent Mudawwanat al-Imam Malik.
Mudawanat l'imam Malik. Mais pourquoi ils ne prennent pas directement le Muwatta étant donné que c'est écrit par l'imam lui-même? Pourquoi cela? Parce que ce n'est que des hadiths. Et s'ils se réfèrent à des hadiths seulement, ils seront obligés de se référer à Bukhari aussi, étant donné que c'est des hadiths pareils. Et à Muslim, alors ils deviendront al-hadith. Mais ce n'est pas la voie de ceux qui veulent al-ijtihad, la jurisprudence véridique. Alors, ils prennent non pas de l'imam, jusqu'à ce que si tu leur demandes c'est quoi la référence, ils ne vont pas te dire Muwatta Malik. Tu vas leur dire, mais c'est l'imam qui l'a fait. Oui, c'est l'imam qui l'a fait, mais il n'est pas une référence pour nous. Tel est le cas pour le Hanabila, par exemple. Le Hanabila, si tu vas leur demander c'est quoi la référence de votre madhab, normalement, c'est le livre qu'a écrit l'imam même, Ahmad ibn Hanbal. Hein, c'est Musnad l'imam Ahmad ibn Hanbal, son livre. Et qu'il a espéré qu'il deviendrait un imam. C'est-à-dire, ce livre-là, il deviendrait un imam, c'est-à-dire un guide pour la communauté tout entière. C'était son espérance, c'était son... Mais le Hanabila de nos jours aussi, pareil que les autres, pareil que Al-Malikiyya, ils ne prennent pas de Musnad l'imam Ahmad, mais ils prennent soit de Zad al-Mustaqna, hein, ou d'autres livres pareils que le Malikiyya. Vous trouvez le même cas chez les Shafi'ites. Vous allez leur dire c'est quoi la référence de votre livre. Normalement ils vont dire que c'est c'est Kitab al-Umm de l'imam al-Shafi'i rahimahullah, en 5 volumes. Mais ils ne vont pas le prendre comme référence, pareil que les autres. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre Matn Abi Shuja'. Matn Abi Shuja'. Hein? Les Shafi'i, à la madhab al-Shafi'i. Et pourquoi ils ne vont pas prendre directement? Vous allez trouver le même cas pour l'Ahnaf. Hein? Pour l'Ahnaf, vous allez trouver qu'ils ont des imams qu'ils ont écrits, ils ont fait des livres de hadith, des livres de hadith dans quoi qu'ils sont Hanafi. Pareil que Mushkal al-Athar, Mushkal al-Athar, ou Kitab al-Athar, ou bien Muwatta de Muhammad ibn Hassan, le Shaybani. Pourquoi ils ne vont pas les prendre comme référence? Si tu vas leur demander, ils vont dire Hashiyat ibn Abidin. Hashiyat ibn Abidin. Où est le dalil? Les imams, ils ont dit, on va les suivre. S'ils ont dit quelque chose, c'est sûr qu'ils ont des dalils. Tu l'as vu? Non, mais je ne l'ai pas vu. Mais l'imam, il ne va pas nous mentir. Qui est-ce qui a parlé de mensonge? On parle de se tromper. Question de se tromper. Et l'islam, ce n'est pas la religion de quelqu'un. Pour que c'est lui qui parle en son nom, lui-même. Non. Quoi qu'il soit un imam, mais il doit donner sa ressource. D'où est-ce que tu nous as dit cela? من قال لك هذا؟ من حدثك بهذا؟ فهكذا كان أهل السنة والجماعة عبر العصور كلها. فإن restait et il ne reste de nos jours, walillah alhamd, que madhab ahl al-hadith. C'est eux qui ont leur référence, les livres de hadith directement, comme ils ont leur référence, le Coran directement. Jusqu'à ce que l'audace allait arriver à certains, jusqu'à ce qu'ils mettent des qawa'id fil fiqh, qa'ida fiqhiyya, une règle. Et la règle, vous savez très bien, c'est une règle, c'est un jugement qui se répercute sur tous les détails qui viennent en relation avec ce fondement-là, avec cette règle. Alors ils ont fait une qa'ida, en qa'idat al-ahnaf, كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو يحتمل معنى آخر أو على حسب قولهم. منسوخ, il a été abrogé. Soit le verset, s'il contredit la parole de notre imam, le verset ou le hadith, s'il contredit la parole de notre imam, c'est un texte soit abrogé, soit on ne l'a pas bien compris.
alors le texte il peut avoir tort et on peut le délaisser, mais la parole de notre imam elle restera toujours. C'est ce que nomment les savants at-ta'assub. At-ta'assub, les extrémistes. Les extrémistes. C'est ce qui les a menés à ce qu'ils délaissent la sunna, les hadiths, tout le long de ces siècles qui viennent de passer. Tout le long de ces siècles, jusqu'à ce que Cheikh Nasr al-Din al-Albani, rahmatullahi ta'ala alayh, quelqu'un qui a vécu de notre ère, il a vécu des choses, c'est-à-dire dans ce siècle-là, il a vécu des choses qu'il nous a racontées dans certaines de ses cassettes. Il a vécu où à Masjid al-Amawi, al-Masjid al-Umawi, fi Dimashq, il y a 4 mihrabs. هذا محراب يقف فيه إمام, là-bas un autre mihrab, ici un autre mihrab et l'autre le 4e. Et si toi tu fais partie de Shafi'iyya et tu rentres à la mosquée, tu trouves l'imam de Shafi'iyya et iqamat as-salat, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha. Alors tu rentres dans la salat et les ahnaf derrière au fond, ils s'assoient et ils attendent qu'ils finissent les Shafi'iyya, qu'ils finissent la salat. Ils ne sont pas concernés par cette salat. Al-Hanabila pareil, Malikiyya pareil. Chacun il attend jusqu'à ce que son imam il sort et il lui fait l'iqama pour iqamat as-salat pour le Malikiyya. D'où est-ce qu'ils ont ramené cela? Si ce n'est pas at-ta'assub wa at-tahazzub. At-ta'assub wa at-tahazzub. Jusqu'à ce que c'est venu à une époque où, la même époque même, si récente, que il y avait des cas où une personne, un homme, il voulait se marier avec une femme, mais ils avaient un grand problème. C'était quoi? C'était que l'homme il était shafi'i, ou bien l'homme il était hanafi, et la femme elle était shafi'iyya. Alors il demande au mufti de son madhab, il lui demande: j'ai un problème, c'est que moi je suis hanafi, mais j'aime cette femme et je voudrais me marier avec elle. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver quelque chose en fait? La fatwa, elle était connue à l'époque, c'était que ça fait rien, on va mettre sur eux les textes qui concernent les gens du livre. On va considérer les Shafi'iyya, nous les Ahnaf, on va considérer les Shafi'iyya comme les gens du livre. Tu peux te marier avec elles, étant donné qu'ils sont comme les Juifs et les chrétiens. C'était l'époque. Allah nous a épargné de vivre dans cette époque. On vit que Ahl Sunnah, que les savants, et on n'arrête pas de se... Mais si on a vécu l'autre époque, peut-être on n'aura même pas pensé à visiter une mosquée. La visiter seulement. Si tu pourras la visiter. Parce que c'est spécialement pour les vieux. C'est comme connu dans nos pays, à une certaine époque, à une certaine époque, les mosquées s'étaient considérées comme maisons de retraite. Celui qui a sa retraite, il vient à la mosquée. S'il y a un jeune ici qui vient faire salat, mais tu es toujours jeune. Tu ne t'occupes pas de la salat, tu es toujours jeune, tu dois vivre. Enfin, toute cette pensée vient de ta'assub et de tahazzub. Ça c'est entre les madahib dans le fiqh seulement. Alors quoi penser de aqidah et autres? Aqidah et autres, il ne faut même pas regarder parce que... وهذا قال الشيخ وهذا النوع من الفقه هو أصلا حظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألقوه إلى التابعين لهم بإحسان وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى. وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى. Le cheikh ici, il a utilisé un terme qu'il pouvait utiliser à un autre plus connu. Un autre terme plus connu. وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى. Qui peut nous remplacer par le mot تلقفه. وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى. تلقفه. Qu'est-ce que ça veut dire تلقفه? يلا يا مسلمين ويا عرب
يلا تلقف. يلا أخي عندك تلقف. شو ما تدري معلش. نعم تلقاه. طيب الأخ يقول تلقاه. من يقول كذلك؟ يلا عز الدين. ليس بتلقاه؟ إيه. وين المعنى ايش؟ الكلمة التي قلت اني يأتيني بكلمة افضل من تلقاها. اي نعم تفضل. أخذه. وش الفرق مع تلقاه؟ يا قلت بأنه أفضل وهو معروف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذ به أخذ بحظ وافر. حديث لذلك كان قلت أخذ. بارك الله فيك. ولكن ليش قلت بأنه تلقاه ليس بصحيح؟ والله أعلم أنه صحيح. تلقته قوي يعني. وين وجه القوة؟ هذا صحيح ولا ما قال صحيح. هو أخذه بقوة. Ça démontre une motivation lorsqu'on prend une chose. أخذت الكأس. أخذت الكأس هكذا أخذته. ولكن on n'a pas besoin du verbe. تلقفه c'est directement. Sinon j'aurais fait plus vite, j'aurais peur que ça se casse. تلقفه يعني خطفه. أخذه بقوة يدل على تحمسه في أخذ هذا العلم. Regardez comment on choisit les termes, comment on choisit les verbes même, parce que la synonymisation, ça n'existe pas. Que ce soit en français ou en arabe, ça n'existe pas à 100%. C'est-à-dire, il n'y a aucun terme qui veut dire la même chose, dans tous les côtés sans qu'il y ait un petit changement. Sinon, ça aurait été de l'absurdité de multiplier le vocabulaire, d'enrichir le vocabulaire, et ce n'est pas de l'enrichissement. Mais chaque synonyme, il veut dire la même chose, mais il a des caractéristiques. Akhada wa talaqqafa. Akhada wa talaqqafa. Yani talaqqafa, c'est akhada, mais ça démontre la motivation de cette personne, la précipitation pour qu'il acquise cette chose. J'ai pris ce livre-là, ou bien je l'ai acquis. Ça vous aidera à essayer de lire. Bon, parce que c'est écrit, comme on a dit, par des savants, ils n'utilisent pas les termes banals comme ça, sans rien vouloir dire par cela. Surtout dans le fiqh, les savants de fiqh, ou bien les savants de l'aqida, ou bien les savants de l'aqida, ou bien meilleur que tout cela, le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les termes, on doit les respecter, on doit leur donner le sens que comporte. On doit donner le sens que comporte chaque terme. Chaque terme. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. C'est surat al-Kahf. Au premier il a dit فَمَا اسْطَاعُوا. Pourtant dans la langue arabe connue chez nous aujourd'hui, c'est le terme qui vient juste après. فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Famasta'u, c'est istata'u, c'est la même chose. Mais pourquoi il y a la différence? Ibn Kathir,
rahimahullah, et autres savants, bien sûr, ils ont donné l'anecdote sur le sujet. C'est qu'il faudra imaginer la scène. Ya'juj wa Ma'juj. C'est un peuple qui sont cachés derrière un barrage que Dhul-Qarnayn il avait construit que pour les empêcher de venir vers les humains parce que ils sont insociables. Parce que c'est des personnes qui sont connues que du mal. Et les hadiths, ils sont cités dans cela, dans le Bukhari et autres. Ils sont cités qu'ils n'arrêtent sans cesse, chaque jour, ils n'arrêtent pas de creuser ce barrage, cette grosse muraille. Ils n'arrêtent pas de la creuser que pour sortir. Ils ont deux solutions pour sortir. Soit ils montent au-dessus et ils sortent, ou bien ils creusent cette muraille qui fait peut-être la largeur de cette mosquée. Alors ils ont deux solutions. Mais bien sûr, monter au-dessus, il ne faut pas s'imaginer que c'est 2 mètres ou bien 20 mètres, c'est sûrement une chose accablante. C'est pour cela qu'ils ont préféré creuser que de monter au-dessus. Alors, en imaginant la scène, on a dit ils ont deux solutions. Soit trouer le mur et sortir, soit monter au-dessus. Dans le Bukhari et autres, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte leur histoire, c'est que chaque jour, ils n'arrêtent pas de creuser que pour sortir. Jusqu'au jour où, chaque fois ils creusent, ils réussissent à voir la lueur du soleil par des trous qui apparaissent. Ils réussissent à voir la lueur du soleil qui apparaît. Alors ils vont dire, alors laissez, étant donné qu'on est arrivé, demain matin, on viendra et on terminera et on va sortir définitivement. Mais sans qu'ils disent Inch'Allah. C'est pour cela, lorsqu'ils reviennent le lendemain pour achever leur travail, ils vont trouver que le mur il est redevenu comme il était avant. C'est pour cela, chaque jour, ils n'arrêtent pas de creuser. Rahmatun min Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était chez une femme. Alors il a fait une petite sieste. Après il s'est réveillé, affolé. Après il a dit Waylun lil arabi min sharrin qad iqtaraba. Waylun lil arab min sharrin qad iqtarab. Laqad futiha min radmi ya'juj wa ma'juj hakada wa halaqa bayna ibhamihi wallati taliha. Il s'est ouvert de la muraille du barrage de Ya'juj ou Ma'juj. Je crois que les chrétiens et tous les appellent Gog et Magog. Il s'est ouvert comme cela et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a formé l'anneau entre son pouce et celui qui le suit, l'index. Après, alors Allah subhanahu wa ta'ala il cite leur histoire à peu près dans Surat al-Kahf. Revenons à notre sujet, il dit Pourquoi il a différencié entre les deux termes? Parce que monter dessus, c'est plus facile normalement. Et creuser cette muraille, c'est difficile. Et jour après jour, ils ne font que confirmer que c'est difficile. C'est pour cela Allah il a donné le terme facile à prononcer, pour la situation facile à faire. Et il a donné le terme difficile à prononcer, c'est-à-dire une lettre en plus, et qui casse entre les deux lettres qui se prononcent facilement. Sin et ta, sata, ça se prononce presque de la même sortie de la langue. Sata, ça se prononce facilement. Mais lorsque tu rajoutes une lettre qui rend la tâche difficile, comme le ta entre le sin et le ta, ça accable. Et ça devient comme un handicap. C'est pour cela Allah il a donné le terme difficile pour la situation difficile. Famas ta, tu attends, ça te freine et tu dois prononcer cette lettre
qui n'a aucune relation de la sortie des autres. Hein? Famastata'u. Et l'autre c'était famasta'u. Famasta'u, famastata'u. Alors il a donné Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est une façon de faire le tafsir, fil balagha. Dans la science de l'balagha al-arabiyya, l'balagha fil lugha al-arabiyya, ça c'est connu chez les savants. C'est le calcul des lettres, la sortie des lettres, comment choisir les termes pour les situations. Hein? Alors, le terme facile pour la situation facile. Le terme difficile pour la situation difficile. C'est pour cela, lorsqu'on lit le Coran, ou bien on lit les hadiths, et on trouve quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, on demande au savant et vous allez voir ce qu'il peut, un savant, vous retirer de ces situations qui ne sont pas souvent rencontrées dans les textes. Quand on se parle, par exemple, dans notre parler ou bien dans nos écritures de nos jours, on n'utilise pas cette valeur de prononciation et de choix de termes. C'est pour cela, الشيخ قال وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى. من الصحابة تلقفه من بعدهم. يعني من بعد الصحابة؟ التابعين. فالتابعون تلقفوا هذا العلم من الصحابة. Comment? Qu'est-ce qu'il nous a lorsqu'il a utilisé تلقفه et il n'a pas utilisé أخذه. Si on ne connaissait pas as-sahaba et tabi'in, on aurait fait une remarque qui se fait lorsque les docteurs, par exemple, les futurs docteurs, par exemple, dans l'aqidah, ou bien dans le fiqh, ou bien dans l'usul, ou bien dans le tafsir, ou bien dans le lugha, ils utilisent dans leur thèse, hein, et dans leur livre qu'ils présentent, ils utilisent des termes pareils. Si la situation n'était pas connue, si on ne connaissait pas as-sahaba et tabi'in, comment ils ont pris la science des sahaba, hein, on aurait fait une remarque au Cheikh Abdul Azim Badawi. On lui aurait dit, qu'est-ce qui t'a permis de dire talaqafahu? Pourquoi tu rends la chose tellement difficile? Pourtant, akhadahu, c'est tout le monde peut comprendre. Akhada. Pourquoi tu veux rendre ton style trop difficile? Ils auraient fait la remarque, et c'est ainsi que font les savants lorsqu'ils remarquent quelqu'un qui fait son doctorat ou bien sa thèse ou bien. Mais il a raison lorsqu'on voit comment at-tabi'in ils ont pris la science de Sahaba. Hein, comme at-tabi'in ils ont pris la science de Sahaba. Certains ils se déplaçaient d'un pays vers un autre que pour entendre un vers de langue arabe. Certains ils se déplaçaient, ils achetaient un chameau et le ravitaillement pour un voyage d'un mois que pour un hadith qu'il a entendu, que telle personne il a entendu ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lui il achète un chameau, il achète le ravitaillement, il fait les au revoir avec sa famille et tout, on dirait il va au hajj. Après il se déplace, il prend le chemin, hein, et le chemin Allah al-Musta'an. Ceux qui n'ont pas fait l'umrah ou bien le hajj, et ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que ça veut dire le hijra min Mecca ila al-Madina. Min Mecca ila al-Madina, pour ceux qui l'ont vu, dans le bus climatisé de Jeddah seulement, de Jeddah à Al-Madina, on dirait un jeu vidéo. Ça ne veut pas se terminer la route. Que du désert, et les rocheuses noires et un soleil de plomb. Tu sors ta tête, ça y est, tu es cuit, tu es bon. Allah al-Musta'an, comment ils ont réussi à faire cette... Et nous, dans le bus climatisé Mercedes, on s'en fout, question de pub et tout. Hein? Mercedes, et dans la route goudronnée, et les lignes discontinuées et trucs, hein, ça s'entend. Parce que tu dérapes, tu veux dormir, ça s'entend parce que c'est cloué. Elle te réveille directement, elle te secoue. Hein? Et entre chaque 2 kilomètres à peu près, il y a une station d'essence avec un masjid et avec un restaurant. Et toi, tu es accablé. C'est quand? Si c'était possible de revenir, peut-être que la majorité ils reviennent. On dira non, je reviens au bled.
C'est accablant. Alors, les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-hijra min Mecca ila al-Madina. Il est pareil pour les imams qui sont venus après eux. Lorsqu'ils entendent qu'il y a Ibn Omar à Mecca, ce Hajj cette année, le Hajj, il y aura Ibn Omar. Les gens, ils vont prendre le ravitaillement à la Beth al-Ilm, ils vont prendre le ravitaillement et tout, les chameaux et tout, de l'argent, avec les bandes et tout, sur le chemin. Il n'y avait pas de sécurité. Alors, tu prends ravitaillement et tout, tu vas en groupe. Après, ils se déplacent que pour voir Ibn Omar. Sami'na, on a entendu que tu as un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, ce n'est pas un hadith. Ils ont entendu dans leur pays quelque chose de bizarre. Ils ont entendu des gens qui disent qu'il n'y a pas de prédestiné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas ce que tu vas faire dans le futur. Ils ont entendu cette chose bizarre, alors ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés que pour voir Ibn Omar. Ils ont fait le Hajj, et pendant le tawaf, ils ont demandé à Ibn Omar, Ya Ibn Omar, Ya Abdallah, Ya Aba Abdillah. On a entendu que chez nous, il y a des gens qui prétendent qu'il n'y a pas de prédestiné. Chez nous, il y a des gens qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce qu'il y a dans le futur. Alors, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu قال لهم أعلموهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. Je me délivre d'eux complètement. Il n'y a aucune relation entre moi et eux. C'est-à-dire que c'est des mubtadi'a. Ne leur passez pas salam. S'ils m'ont passé salam, ne leur replacez pas salam. Des fois, tu te déplaces pour un hadith, comme certains. D'autres, ils se déplaçaient pour des choses qu'ils ont entendues, c'était bizarre. Certains, pendant talab al-ilm, il n'y avait plus d'eau. Dans son ravitaillement, il n'y avait plus d'eau. Certains, ils allaient mourir, ça y est, ils allaient mourir jusqu'à ce qu'ils ont bu leur urine. Certains, ils ont pissé du sang 2 fois. Ceux-là, est-ce qu'ils sont payés? Comme aujourd'hui, ils vont dire que c'est la franc-maçonnerie qui paye Salafiyya. Ah bon? Abdurrahman ibn Mahdi, c'est la franc-maçonnerie qui le paye. Ou bien le sionisme, comme il dit Abbas al-Madani al-Khalid, comme il dit c'est le Cheikh Nasr al-Din al-Albani, rahmatullah alayh. Et في هذا يصدق قول من قال أين الثرى من الثريا وأين البعرة من البعير. البعرة شيء, les déchets du chameau, c'est شيء, et le chameau c'est une autre chose. فهذا يصدق عليه قول هذا القائل. Lui, il accuse Nasr al-Din al-Albani, qui fait partie du sionisme international, pour dériver les gens de la vraie voie. Ah bon, c'est quoi la vraie voie? Se retrouver en tôle, en train de se torturer, ou bien nos femmes en prison et tout. Ahlul Hadith, ils se déplaçaient d'un pays à un autre, jusqu'à ce que Ahmed ibn Hanbal s'est déplacé même dans nos pays, le Grand Maghreb. Il a fait le tour. Certains se sont déplacés en Espagne, d'autres d'Espagne vers l'Irak. Et aujourd'hui, tu vas prendre une année sabbatique. Tu gardes ton boulot. Tu as de l'argent. Plein à craquer certains même. Les chouyoukh, ils sont vivants. Peut-être ils vivent leur dernière année, Allahu a'lam. On motive jour après jour pour que vous allez visiter les chouyoukh. Et après cela, ou bien, le pire des choses, c'est que certains ils font tout cela pour se déplacer à Mecca ou bien à Medina. Et après, ils vont s'asseoir chez le cheikh pour apprendre la science. Non, que du blabla. Ils lâchent leur langue. On dirait, Shafi'i, il est revenu dans cette époque. Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahmatullah alayhi, il n'osait pas parler avec eux. Il n'osait même pas répondre. Il ne pouvait même pas mettre une.
lorsqu'il parle avec eux, سوء أدب, قلة أخلاق, كذب, النميمة. في المجلس عند العثيمين, عند ابن عثيمين, بعضهم يجلس عند ابن عثيمين يسمع كلام والشيخ يفتي بالشيء, après 20 minutes après il propage ce que le cheikh il a dit. Toi tu as entendu ça? C'est le cheikh qui l'a dit. Ah bon? Moi j'étais et je n'ai rien entendu de tout cela. Tu inventes. Tu ne comprends pas l'arabe, alhamdoulilah, demande. Apprends l'arabe. Certains ils vont là-bas. Pourquoi? Pour Umrah, alhamdoulilah. Et pour qu'ils saisissent l'occasion de visiter un cheikh, même pas. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'il y a McDonald's ou est-ce qu'il y a McDonald's à Mecca? Ou bien un Pizza Hut? Où est-ce qu'il y a une Pizza Hut à Mecca? Subhanallah. Subhanallah. C'est pour ça, Ahl al-Bid'ah, ils tombent sur nous. Jour après jour, il y a Mubtada qui commence à bombarder. Et nous, nous on essaye d'arranger de tous les côtés. Là, le Mubtada, mais il est plus motivé. Certains se sont déplacés à Mecca, à Medina, que le ghaïba et le namima, ils n'osent même pas parler une phrase en arabe. C'est pas qu'ils n'osent pas, mais ils ne savent pas. Et le fatawa, il voit Cheikh Rabi', il s'assoit chez Cheikh Rabi', et bien sûr, lorsqu'on s'assoit avec les savants, après être sorti de chez eux, tu sens une motivation, une énergie, tu vas éclater, tellement tu as envie de travailler pour la sunna, tellement tu as envie de faire quelque chose pour l'islam et tout, comme les savants ils le font. Mais ce n'est pas ça le chemin. Alors eux ils sortent directement, tel, ça kaddab, tel hizbi, tel khabith, tel mat'un fih, ya khuruj al-hukam. Subhanallah. Ils ont accusé des frères, wallah, ils passent leur temps que talab al-ilm. Et ils n'ont rien dit de tout ce qui les accuse. Ils n'ont rien dit de tout ce qui les accuse. Alors pour cela, Ahlul Jarh wa Ta'dil de France, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de Yahya ibn Ma'in qui ne peut pas s'en passer de Kellogg's Cornflakes. Yahya ibn Ma'in de chocolat, on n'en a pas besoin. Qu'il le sache très bien. Parce que le jour où tu iras au Yémen, tu auras la malaria, on te verra tourner, on dirait que tu as le djinn. À ce moment-là, tu vas voir ce que ça veut dire par le blême. Le jour où tu te gratteras complètement jusqu'à voir du sang, tellement il y a les poux, tellement tu verras les puces que tu n'as jamais eu l'occasion de voir pendant toute ta vie et tu verras jamais peut-être. Jusqu'à avoir des astuces. Parce qu'on était au Yémen, et c'est un conseil pour ceux qui iront, lorsque vous allez voir la période d'été, généralement les vacances, les élèves et tout, ils vont chez Cheyur. Les militaires, les paramilitaires, ils viennent chez Cheyur. Nous, chez Cheikh Moukbil, il y avait des paramilitaires. L'ahya et tout, par le belay. Pourquoi? Il est en permission. Il est en permission, mieux vaut qu'il vienne chez Cheikh Moukbil. Il trouvera une couverture, qu'il aille chez lui, il va dormir sans couverture. Pour certains, c'était l'occasion d'avoir une couverture. Alors, mieux vaut qu'il vienne chez Cheikh Moukbil, avec l'ambiance et tout. Et certains, ils ont le djinn et tout, ils viennent se purifier toute la période. Alors, pendant les vacances et tout l'été, beaucoup de nombres, ça va se multiplier fois 10 le nombre. Il y aura beaucoup de bousculades, il y aura plein à craquer. Alors automatiquement, il y aura certaines maladies et des insectes que vous n'aurez jamais vus. Alors, changer, enlever, comme l'istisqa, la sunna dans l'istisqa, c'est quoi? C'est de changer son manteau, le mettre à l'envers. C'est l'astuce contre les poux parce qu'ils se mettent sur la couture. Mais vous n'avez pas l'occasion de le voir. Et moi je le disais, tout le temps je le disais et je le dis pour moi-même premièrement, ainsi que pour vous. Peut-être que moi je ne pourrais pas appliquer. Talabul ilmi, qa'ida 'inda al-ulama. Qa'ida, pour celui qui veut avoir la science, vraiment la science, يقول العلماء طلب العلم لا ينال براحة الجسد. الشعبي ما شاء الله. فطلب العلم لا ينال
birahatil jasad. J'accuse pas ceux du fond de se mettre sur le mur, mais mieux vaut que vous habituiez à vous asseoir et à sentir de la peine lorsque vous asseyez, parce que après le temps vous ne sentirez plus rien. Parce que il y aura des occasions où vous allez avoir des souillures et il n'y a pas de mur. Cheikh, il va voir que vous êtes en train de vous tortiller. Hein? Alors il aura de la peine, il va dire Subhanakallahumma wa bihamdik, que pour ne pas te... Hein? Ça me rappelle une histoire que Cheikh Muqbil, Hafidahullah, il nous racontait une histoire de quelqu'un qui avait Summa, chic. Hein, c'est chic. Ah, ouais. Comment ça s'appelle? Ah. Il avait ce ibtila. Comme certains de nos frères, ils ont la cigarette. Comme certains, ils ont plus que la cigarette. Alors celui-là, il avait l'occasion, c'est Yéméni, il avait l'occasion de partir à Saoudi, le Mamlaka, le Masjid al-Nabawi, pour faire le salat, pour faire le salam. Lorsqu'il rentre à la mosquée, il passait le salam à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il faisait sahaba. Il rentrait, il se dirigeait vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Après il se pousse un petit peu, Assalamu alayka ya Aba Bakr, Assalamu alayka ya Umar ibn Khattab. Après il fait tahiyat al-masjid, il fait dua en face de la qibla. Celui-là, il avait eu l'occasion de passer salam à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'elle fait le ma'asiyah. Et n'avait pas la chic, étant donné qu'il était dans la mosquée. Par respect, il y avait la bousculade pour qu'il arrive. Le temps qu'il arrive face à masjid, face à Qabr al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le temps qu'il arrive, il avait senti le vertige. Il avait sa tête qui tournait, il allait tomber, il est sorti directement. Il n'a même pas eu l'occasion de faire tahiyat al-masjid ou la salat à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? لأنه لم يصبر. لم يصبر. Toi, tu vas t'asseoir devant Cheikh Muqbil, un cours de 2 heures peut-être, 1h30, 1 heure. Tu vas patienter sans cigarette. Déjà, tu vas rester un mois sans fumer dans l'institut. Tu vas fumer, tu vas te faire griller. Si tu te feras griller, mieux vaut que Cheikh Muqbil te verra que certains de ses élèves qui n'ont pas de science. Parce que ça va rentrer de la cigarette, ça va devenir dans le manhaj. Il ne faut pas te classer dans ma'asiyah, parce que le ma'asi est kathira. Ma'asiyah dunyawiya, quelqu'un il fume. Tu vas l'accuser de hizbi, vous allez trouver ce spécimen-là. فالإنسان لابد عليه من الصبر في حالة طلب العلم يصبر نفسه على المجالس وعلى الجد والاجتهاد وعلى العبادة ولا ينسى العبادة خاصة العبادة لا ينسى عبادة الله سبحانه وتعالى قيام الليل. Et vous allez voir les biographies de tous les savants éminents dans l'histoire musulmane. L'histoire de l'islam, ceux qui ont soulevé l'islam, vous allez essayer de faire les statistiques. Comment ils étaient في قيام الليل, comment ils étaient في الصوم, comment ils étaient في تربية النفوس. Un, il a vu qu'il avait le problème de ghaiba. Il avait le problème de ghaiba, c'est-à-dire la médisance. Il a dit, cette âme, je vais l'arranger. Quoi que ça se passe, je vais l'arranger. Bi'idnillah. Alors qu'est-ce qu'il s'est fait comme programme? Il a dit, chaque fois que je médis quelqu'un, je fais un jeûne d'un jour. Je médis 2 personnes, je fais 2 jours. Après, il a commencé le programme. Il a médit un, il a fait 1 jour. Il a médit un autre, il a fait 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois. Ça fatigue. Mais c'est pas un problème. Il a réussi. C'est-à-dire, son âme, elle a réussi. Parce qu'il n'arrête pas la médisance, étant donné que chaque médisance, il lui rajoute 1 jour de jeûne et ça y est. Il a vu que ça n'a rien fait. Alors il a dit, j'ai su ce que l'âme ne veut pas.
Alors chaque fois que je parle sur quelqu'un, je donne 1 dinar. Parce que l'argent, ça touche. Alors nos frères de France, chaque fois que tu tombes dans le riba, 100 francs. 100 francs fi sabilillah. Le deuxième jour, riba, tu payes. Mais celui-là, il avait déjà tazkiyat an-nafs. Parce que rien ne l'empêchait de ne pas payer. Mais il payait pourtant. Mais aujourd'hui, si on se fait ce programme-là, on ne va pas payer. Et après, je ne vais pas payer. C'est qui a su? تربية النفس. السلف كانوا هكذا. كانوا في تربية النفس شيء عجيب جدا. Revenons à طلب العلم, تلقفوه. Il y a une histoire connue entre les المحمدون والجماعة من الأئمة, كل واحد منهم اسمه محمد. في الذين أذكر منهم محمد بن جرير الطبري, الإمام الطبري صاحب التفسير, ومحمد بن نصر المروزي, وفيه 2 آخرين. فكل يوم في طلب العلم. الصباح عند الشيوخ, la matinée il la passe chez le cheikh. Ils écoutent حدثنا فلان, ils écoutent. Ils notent. Ils vont chez eux le soir. Ils ne font que recopier ce qu'ils ont entendu, entendu toute la matinée. Ils recopient. Alors la matinée c'est pour l'écoute, la soirée c'est pour recopier. Ils n'ont même pas eu le temps de manger. Alors ils ont dit, un d'eux il leur a dit, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas mangé. Qu'est-ce que vous pensez, on va faire une soirée? Ils sont partis au souk, au marché. Ils ont acheté un poisson. Un poisson comme ça, ils l'ont vu. Cette soirée sera... C'est comme si tu dis par exemple Pizza Hut. Ou bien je t'invite à un grec. Alors ils sont rentrés chez eux le soir. Ils ont recopié ce qu'ils ont entendu la matinée. Ils ont laissé le poisson. Le lendemain matin, ils sont réveillés, ils sont partis chez Cheyur directement. Ils ont entendu la soirée, ils ont écrit, ils ont vu le poisson comme ça. Personne ne veut faire quelque chose. Et bien sûr, talab al-ilm, il faut être hypocrite. Pour moi seulement. C'est moi seul qui entend le plus. Et c'est moi seul qui écrit le plus. C'est comme ça la concurrence. Si tu vas lui dire, non ça fait rien, allez faire talab al-ilm, moi je fais la cuisine. Avant. Ça c'est talab al-ilm. Dans talab al-ilm ça n'existe pas. Ça n'existait pas chez Salaf. Sinon aujourd'hui c'est avec plaisir. Comme ça. Aujourd'hui avec plaisir. Non, vous pouvez aller. Subhanallah. Tu laisses le Cheikh Muqbil ou bien tu laisses le Cheikh Nasr, rahmatullah alayh. Tu vas faire la cuisine toute la journée en regardant les casseroles, poivre noir, tu entends la commande des cuillères. Alors qu'eux, ils entendent Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Arrada ala hadi firqa kada wa kada. Les salafs, ils n'étaient pas comme ça. Ils attendaient toujours chacun qu'il fasse le premier pas. Alors, une journée, 2 journées, elle allait pourrir. Après, ils ont dit, comment on va faire? Après le 4e jour, ils l'ont mangé comme ça. Sans la cuire, sans rien. De peur qu'elle ne pourrisse. Ils l'ont mangé comme ça parce qu'ils n'avaient pas le temps. Certains imams, ils choisissaient entre manger un plat avec de la viande ou bien une soupe avec du pain là-dedans. Ils disaient, moi je préfère plus manger de la soupe avec du pain là-dedans, mouillé, que de la viande, parce que ça prend du temps de mâcher. Le pain, lorsque tu veux manger, tu le jettes comme ça dans l'assiette et tu vas. Après 1 heure, tu reviens, tu fais que passer seulement. Tu l'envoies direct, ça descend. Et l'essentiel, c'est que tu ne vas pas mourir. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de nous, lorsqu'on mange, on dirait on vogue dans l'air. Et là, on est en train de vivre 5e dimension. On passe le temps plus qu'avec nos femmes. Alors,
d'autres, un imam, dont je ne me rappelle pas le nom, il a dit, ça fait 30 ans, il a dit, ça fait 30 ans que je n'ai pas touché de la nourriture avec ma main. Tellement je passais le temps à écrire, c'était sa sœur qui le faisait manger. Lui, il écrivait et sa sœur, elle faisait manger. Al-Zuhri, l'imam Al-Zuhri, Mohammed ibn Shihab, Al-Zuhri, dont on connaît Abu Muslim, c'est le professeur de l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayhi. Il s'est acheté une jariya, une esclave, une femme. Il s'est acheté une femme du marché, des esclaves. Il s'est acheté une femme, il l'a mis dans sa chambre. Pourquoi faire? Pour qu'elle l'entende, lorsqu'il révise, elle l'entend. Il lui fait un dars. Il lui fait un dars, ce qu'il a appris aujourd'hui comme hadith. Elle ne comprend rien. L'important pour lui, c'est qu'il entend quelqu'un qui l'entend. Parce que ça lui fait peur qu'il dise n'importe quoi devant quelqu'un. Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, il a appris le Coran en 80 jours. 80 jours, ça lui a suffi pour apprendre tout le Coran. Un autre, il passait dans le marché et il bouchait ses oreilles. Pourquoi? De peur qu'il n'apprenne ce que les gens ils disent entre eux. Parce qu'il apprenait tellement par cœur qu'il pourrait apprendre. Il va chez toi et il va te dire, Omar, tu as acheté le pain. Oh, je t'ai donné 5 francs. Il va te reprendre tout ce qu'il a entendu. Hein? Mais ça c'est talabat al-ilm. C'est ce qui a laissé à Cheikh Abdul Azim Badawi utiliser le mot talaqqafuh. Et ça, je crois, en révisant les biographies des salafs, comment ils étaient dans talab al-ilm, le mot talaqqafuh ou talaqqafahu man tabi'ahum ne suffit pas pour décrire. Ça ne suffit pas pour décrire la motivation de ces imams. فقال وهكذا تلقفه من تبعهم بالحسنى فدونوه على هذا النمط الكريم والمنهج السليم وقد سميت كتابي هذا الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. عندنا كلمة فدونوه على هذا النمط الكريم والمنهج السليم. Une question. C'est qui veut répondre? Une question sur le manhaj. Yallah, même. Je vais utiliser comme mon professeur. Soit quelqu'un il se désigne, soit je désigne. كيف؟ أعد. فيه سؤال حول كلمة المنهج. حول المنهج. من يريد أن أسأله عن المنهج؟ يلا يا أخوان يلا. عباس. Je peux pas te cacher toi. Alhamdulillah, ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب يا أخي عباس أبا عبد الله. ما هو الفرق بين المنهج والعقيدة؟ الفرق, la différence entre le mot manhaj et عقيدة. ما هو الفرق بين المنهج والعقيدة؟ نعم نعم ايه يلا سمعتم؟ يلا يا أخي تفضل. نعم ها يلا تفضل أحسن. كيف ما سمعت؟ لا فرق. طيب وفي اللغة حكم ايه لكن ايش الفرق؟ ايش قلت في الاصطلاح؟ قلت في الاصطلاح بأنه ما في فرق. ما في فرق.
طيب يلا عندك يا أبا زكريا أبا إيش أبا عبيدة كني كده ما تعطيني كنيتك كني أبا عبيدة يلا يا أبا عبيدة تفضل. العقيدة إيش الجازم. طيب والمنهج الشيخ سليم الهلالي هو سياج الدين. هو السياج. سياج الدين. طيب يحمل العقيدة. طيب صحيح ولكن ايش هو الفرق؟ ما تعطيني تعريف العقيدة وتعريف المنهج، لا ما هذا هو السؤال. السؤال ما هو الفرق بين العقيدة وبين المنهج. أعطي فرصة للأخ. تفضل. تفضل. Dans le ménage, c'est pas clair. Moi, je dis que ce que je... Par rapport aux léchures, je peux donner par rapport aux délits, tout ça, leur échelle sera, on pourra trouver certains avis, mais par rapport à l'Aqida, il n'y aura pas de différence. عندك شو تزيده؟ ها؟ ايش كنت راح تقول؟ ها؟ ما في شيء ها؟ طيب. نعم يلا. حول الله غير. تفضل. Reprends. L'aqida, elle peut rentrer dans le manhaj. Le manhaj, c'est plus vaste. On peut rentrer plusieurs choses dans le manhaj. C'est qui est d'accord avec lui ou bien qui fait rad sur lui? D'accord avec lui ou bien? Non. Le minhaj, c'est la méthodologie pour arriver à comprendre une chose. C'est une branche de manhaj. De l'islam. C'est une branche de l'islam. Ce n'est pas tout l'islam. Voyez, ça a relation. C'est presque la même. C'est la même en général. Non. ترد عليهم ولا توافق؟ المنهج جزء من العقيدة والعقيدة تشمل المنهج. C'est-à-dire tu répliques sur eux le contraire. Parce que eux ils ont dit le manhaj c'est plus vaste et l'aqida fait partie. والصواب والله أعلم أن الذي قال الأخ والأخ وأن المنهج c'est général. On peut traduire le manhaj par la conception. Comment tu conçois al-fiqh? منهجك في الفقه منهجك في العقيدة منهجك في الدعوة منهجك في إقامة الإسلام منهجك في الجهاد في سبيل الله منهجك في تفسير المنامات منهجك في كذا وكذا. Tout ça c'est, on peut dire منهجك في العقيدة هو منهج الأشاعرة مثلا. منهج الباقلاني هو منهج الأشاعرة لأنه لا يثبت كل الصفات وهو يثبت بعض الصفات ورد الأحاديث الآحاد في العقيدة. هذا منهج الأشاعرة. هذا منهج الأشاعرة. منهج أهل السنة في العقيدة هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وإثبات ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الإثبات والنفي حسب ما أثبته وما نفاه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا منهجك منهج أهل السنة في الأسماء والصفات. منهجك في الدعوة إلى الله هو أنك تدعو الناس إلى التوحيد أولا ولا تدعوهم إلى
الأمور السياسية مثلا، إن كانت سياسة الإسلامية لا تدعوهم إلى هذه الأمور أولا. شايف؟ فالعقيدة هي فهمك حسب فهمك، هي فهمك للعقيدة، هذا يسمى منهج. فهمك للفقه، منهجك للفقه هو منهج المتعصبة مثلا، هو منهج المتعصبة. منهجك في الفقه إذا كنت سلفي، منهجك في الفقه منهج سلفي، وهو الأخذ بالدليل بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. هذا منهجك منهج سلفي في الفقه. وإذا قلنا أنك تقول مثلا الحكم هو ما قاله إمام المذهب، فأنت مذهبي متعصب. إذا لم يتبين لك الدليل، أو إذا تبين لك الدليل ثم رددته، فمنهجك منهج المتعصبة المذهبية. Alors, المنهج c'est la conception, comment tu conçois la chose. هذا هو المنهج، c'est comment tu conçois la chose. Que ce soit al-fiqh, que ce soit la façon dont da'wa ila Allah, que ce soit dans le jihad fi sabilillah, que ce soit إقامة دولة الإسلام, de quelle façon, comment tu la conçois. ما هو منهجك في إقامة الدولة الإسلامية. Que ce soit الرد على موقفك أو منهجك مع أهل البدع. c'est quoi منهجك مع أهل البدع؟ في مناهج في الموقف مع أهل البدع. منهج أهل السنة الدعوة بالتي هي أحسن، فإن رجعوا فالرد عليهم وفضحهم أمام الناس إن ردوا الحجة، إن ردوا الحجة وإن ردوا الدليل وتعصبوا، فضحهم بين الناس حتى ينكشف أمرهم للناس. هذا منهج أهل السنة والجماعة في موقفهم مع أهل البدع. منهج الحزبيين مع أهل البدع هو أننا نعمل ويعملوا، نسكت ويسكتوا، لأننا عدونا مشترك. Notre ennemi, ce n'est qu'un seul. C'est le nouveau régime mondial par exemple. هذا هو اللي نرد عليه، نرد على النظام الدولي الجديد. هذا منهج الحزبيين، مثل منهج سفر حوالي وسلمان العودة وناصر العمر وعبد الوهاب الطريري وغيرهم من الحزبيين، وعلي بالحاج وغيرهم من الحزبيين وأهل البدع. كل شغلهم هو العدو الواحد، وننمي كما لا. حصوننا مهددة من الداخل. Nos citadelles, elles sont envahies de l'intérieur. Alors pour défendre l'islam, mieux vaut nettoyer le linge entre nous. Après on va s'occuper de l'autre. Comment tu vas t'occuper de l'autre alors que l'autre c'est une balance même? Comment cela? Comment tu vas t'occuper de lui alors que c'est lui le vrai ennemi? Même que ce qu'il veut de mal à l'islam, c'est pire ce que veut le juif ou bien le chrétien, ceux qui combattent l'islam, entre eux. Alors, al-manhaj, c'est vaste. Wal-aqida, hiya juz'un. Al-aqidatu wal-fiqh, chaque chose, elle a son manhaj. C'est pour cela on trouve certains hizbiyin, ils ont la aqida dans l'asma wa sifat, les noms et les attributs divins. Ils ont la aqida de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهم في هذا الباب في العقيدة هم على منهج السلف. ولكن في الدعوة إلى الله تجدهم منهجهم منهج الحزبيين، مثل الإخوان السلفيين كما يسميهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه، جماعة عبد الرحمن عبد الخالق
والشايجي وغيره من جماعة الكويت وغيرهم، فهؤلاء أو الحزبيين في السعودية مثل سفر وسلمان وغيره، هؤلاء منهجهم في الأسماء والصفات منهج أهل السنة، ولكن في الدعوة إلى الله وفي المواجهة هذا منهجهم منهج أهل البدع ومنهج القطبية التي خربت الدين والدنيا. فهذا هو. فالسلفي لا يكون سلفي حقا حتى يكون منهجه في كل باب من الأبواب على منهج السلف، هذا هو السلفي. أما أن يقول لك أنا سلفي ثم يقول حسن البنا مجدد من المجددين، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فالمقصود به حسن البنا. لا، أضف إليه التلمساني كذلك وخلاص، ونرقص on va danser. Le mujaddid, le rénovateur, c'est l'innovateur, d'accord, peut-être c'est une mauvaise prononciation. L'innovateur, d'accord. At-Tilimsani, c'est un imam de l'islam. Subhanallah, d'où est-ce qu'il a eu l'imama? C'est un danseur de Charleston. C'est lui-même qui le dit et il est fier. Il dit je suis en train de suivre des cours de danse contemporaine. C'était à son époque, c'est un ancien. C'est à son époque le Charleston. Il dit lorsque je vais au cinéma, j'accumule les salats et je raccourcis que pour ne pas rater le film. Que pour ne pas rater le film. Et ça, c'est conforme à la souplesse de l'islam. Et il n'arrête pas de rendre l'islam souple jusqu'à nos jours. Jusqu'à si quelqu'un, par exemple, comme leurs fans, ils sont ses fans, ils passent toujours à la télé, jusqu'à ce qu'il accuse Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il descend sur terre et va participer dans les élections, il n'aura aucune voix. هذا ابن عثيمين الشيخ حفظه الله قال حكمه فيه وهو عالم من العلماء ونحن لا نتجرأ في الأحكام ولا نعطي أحكام ولسنا أهل لإعطاء الأحكام. ابن عثيمين قال هذا على الوالي المسلم أن يوقفه عند حده فيستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. Zandaqa, mais c'est qui de ces fans qui va dire ah c'est vrai ici il faut noter que notre idole il s'est trompé au moins une fois. Il n'avoue même pas une fois qu'un de leurs chers il s'est trompé. Subhanallah, ma'soumin, ma'soum, laysa lahu al-khata' abadan, laysa lahu al-khata' abadan, la yukhti'un. سبحان الله. صحابة يخطئون ولكن أمراء الإخوان لا يخطئون. فهكذا الكفر يخرج منهم ولكن ما يخطئ. Non, c'est toi qui n'as pas compris mon frère. Tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il a voulu viser parce qu'il a une vision si lointaine toi que tu ne pourras pas voir avant. C'est comment ils appellent ça chez les nouveaux systèmes de police américains et tout. Ils utilisent genre médium. Ils peuvent voir de noir. Il a vu que l'ennemi il allait venir de cette porte. C'est pour ça il a dit cette parole. C'est vrai, vous n'avez pas à la comprendre. C'est après des années que vous allez dire ah c'est vrai, ah bon, on ne va pas l'appeler Hassan al-Banna, Nostradamus. Hein? Ça s'expliquera après. الله المستعان. إذن المنهج هو لفظ عام يطلق على كل باب من الأبواب. يطلق على كل باب من الأبواب. يكون منهجك في الفقه سلفيا. إيش معناه؟ معناه أنك تأخذ بالكتاب والسنة والدليل. C'est pour cela Cheikh l'imam Nasr al-Din al-Albani hafidahullah, lorsque Cheikh
s'appelle le Syrien qui est en prison. Là. Aïd Abbasi, Cheikh Aïd Abbasi. Il a fait une conférence sur السلفية الدعوة السلفية وموقف الجماعة الإسلامية منها وهي مطبوعة والحمد لله. فيما قال بأن الدعوة السلفية رائدها في هذا العصر هو الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه ورحمة الله تعالى عليه ورحمة الله على أئمتنا أجمعين. ولكن في آخر المحاضرة, après la fin de la conférence, ils ont demandé à l'imam Nasr al-Din al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi de faire des notes ou de faire des interventions si jamais il y a lieu d'intervention. Alors le cheikh hafidahullah, c'est quelqu'un qui est un imam. C'est un imam. C'est un imam et il n'y a pas de marchandage. Salafiyya, c'est Salafiyya. Salafi, tu es avec Salafiyya, d'accord, tu n'es pas avec Salafiyya. Tu t'es trompé, il faudra qu'on cite ce que tu as dit de faux. Alors, d'après ce qu'il a, après avoir cité des points, il a cité que sur le point, il y a souligné le point de dire que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, huwa Salafi, et on se tait. Il lui a dit, c'est vrai, c'est un Salafi, walhamdulillah, وحارب الشرك وحارب البدع والخرافات في بلده ونشر الدعوة إلى الله على عقيدة السلف كما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. Et il est vrai, et c'est vrai, et ceux qui veulent voir cela, qu'ils voient seulement les livres de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il ne dit pas une chose sans la suivre de وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Mais il a dit, mais malgré cela, dans le fiqh, ce n'est pas le cas. Dans le fiqh, ce n'est pas le cas, étant donné que c'était un Hanbali. Et Salafi, il a donné l'exemple d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayhi, Salafi, si on dit Salafi, c'est en général, dans tous les domaines. Walillahi alhamd. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Que ce soit dans l'aqida, ou que ce soit dans manhaj al-da'wa ila Allah, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans tous les domaines, Ibn Taymiyyah, tu vas voir que son manhaj ne change pas. Ad-dalil, kitabullahi, sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, arrad ala ahl al-bid'a, bil-adab, wa bil-akhlaq, wa bi-qawa'id ahl al-sunnah, wa fil-jarh wa al-ta'dil. Dans le fiqh, pareil. Des fois même, j'essaye de faire une petite, des analyses comme ça sur certains propos d'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. J'essaie de voir lorsqu'il cite ceux qu'ils ont dit, ce qu'il a cité lui-même, lorsqu'il commence à citer les imams, j'essaie de voir est-ce qu'il place Ahmad ibn Hanbal au niveau, au début. Parce que si c'était un Hanbali muta'assib, ou bien si c'était un Hanbali seulement, il va dire وَهَذَا قَوْلُ إِمَامِنَا وَقَوْلُ الشَّافِعِ وَقَوْلُ. Mais des fois, il cite Ahmad ibn Hanbal l'avant-dernier même. Des fois, il ne le cite même pas. C'est ce qui envoie à dire que Ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala alayh, salafi fi kulli al-abwab, fi kulli al-abwab. ولا يقدح في شيء في دين محمد ابن عبد الوهاب الإمام رحمة الله تعالى عليه. هذا لا يضر الإمام شيئا لأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.